Complete one. Good morning, everyone. Welcome back to the second day of our workshop on application of information and communication technology in blue economy. Yesterday, we had a series of insightful sessions covering various aspects of agriculture, fisheries, led by distinguished experts who shared their valuable experience and research perspectives. We truly appreciate everyone's active participation throughout the day one. Today, we will continue with another set of interesting and informative sessions that will further deepen our understanding of the subject. We will now begin our first technical session of the day. It's my pleasure to welcome Dr. Satisha Avunjay, Senior Scientist at the ICAR, Central Institute of Freshwater Aquaculture Regional Research Center, Bangalore. Before inviting him to deliver his lecture, I will take a moment to briefly introduce him. Dr. Satisha Avunjay holds a bachelor's degree in Fisheries Science from the College of Fisheries, Mangaluru, a master's degree in aquaculture from the ICAR, Central Institute of Fisheries Education, Mumbai, and a PhD in aquatic medicine from Chonan National University, South Korea. Dr. Avunjay has proven serving the Indian Council of Agriculture Research since 2014 and has made outstanding contributions to the field of fish health management, aquaculture, therapeutics, and larval rearing technologies. He has received several recognitions, including the Global Fellowship from the Republic of Korea and Young Scientist Travel Award for his international research presentation. With over 35 research papers, book chapters, and patent to his credit, he continues to work on developing live feed-based larval rearing protocols and sustainable aquaculture technologies that support both livelihood and environment sustainability. We are delighted to have him with us today to share his expertise. Thank you, sir, for joining us today. I now invite our coordinators to kindly welcome the Dr. Satish Avunjay with the gift. Thank you, sir. Dr. Satin Avunjay will now deliver his lecture on fish seed production and the rearing. So we warmly invite you to address the gathering. Good morning. Good morning. So I guess this starting. So I am Dr. Satisha, Senior Scientist. Now I work in ICAR Center for Freshwater Aquaculture. I hope by now you know ICAR, Indian Council of Agricultural Research. So yesterday asked, which language is better, Kannada or English or both? Kannada. Kannada ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಇದ್ದಾರಾ? Okay, maybe it's a bit difficult to talk only in Kannada.
ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಒರಿಸ್ಸಾ. ಅದರದ್ದು ರೀಜನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಹೆಸರುಘಟ್ಟ. ಸೊ ಐ ವರ್ಕ್ ದೇರ್ ಸಿನ್ಸ್ 3 years. Before that, I was working in Chennai Central Institute of Brackish Water Agriculture for about 10 years. So, today's topic, I will be covering induced breeding and seed laying of calves. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಗೆಂಡೆ ಮೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ. ಅದರದ್ದು ಮರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೆ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಈಗ ಮರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋದು ಹಾಗೆ ಅದರದ್ದು ನಾವು ಪಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೆಳೆಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಯಾಲಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸೇ only about biology, it will be boring for you, even though it is first session. So I'll in between I'll keep some slides where engineering and biology can work together. So maybe if it is interesting, you can take it as which bachelor engineering students? The majority in electronics. They are from PG scholars. They are PG students. PG students. So they will be having some project. Yes, they will be doing. So I will be happy to share some of the aspects where we need some engineering support. And there are some faculties. Okay. Engineering faculties. Okay. So maybe I'll give some aspects where we both can work together. So I hope because what if I keep only biology, it will be definitely boring. Because if you say only about electronics or electrical or any engineering aspect, it will be boring for me. It's natural. It's out of my area. So I wish to keep both the subjects. So it will be some topic for thinking from your side, where you may be able to work and support us, and how we can collaborate. So now coming to the biology introduction, induced breeding ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಿಶ್ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್? ನೋ, ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸಿನ್ಸ್ ಯಸ್ಟರ್ಡೇ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯು ನೋ? ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. Let us make it more interactive, otherwise it will be really boring. So aquaculture, you may be knowing about cattle rearing, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ. ಆಗ ಅದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಕೃಷಿಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮೇ ಬಿ Slide ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸೊ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೀನು ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಮರೈನ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ಅದು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆರೆ ನದಿಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಪಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರುವಂಥ ಮೀನುಗಳು. ನೀವು ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೀನುಗಳು ಅದು ಬೆಳೆದಿರೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ವೈಲ್ಡ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾರೆ? ಈಗ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ? ಈಗ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ವೆರೈಟಿ ಅನ್ನೋ ಯು ನಾಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ that grows around 1.5 kg in 45 days. None of the vegetable crops will be growing that fast, but they are almost correct. They will not lay eggs, or they will be laying after 1 or 2 years. So what happens? They bring chicks from the hatcheries, so where the young ones are produced. Same method in aquaculture also. So what we do,
we produce the young ones in hatcheries. So for that we need mother and father, the fetus, the brooders we call. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾಯಿ ಮೀನು ಬೇಕು, ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಬ್ರೂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹ್ಯಾಚರಿ ಅಂತ. ಈಗ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಮೀನಿನ ಕೂಡ ಮರಿಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹ್ಯಾಚರಿಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರೂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಕಾರ್ಪ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ಲಾ, ರೋಹು, ಮೃಗಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಯಾವ್ದು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಾ? ಶ್ವಾನ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಎರಡು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಯಾವುದು ಶ್ವಾನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ ಯಾವುದು ವೆರೈಟಿ? ಕಾಟ್ಲಾ, ರೋಹುಲ್, ಮೃಗಾಲು, ಅಮೂರು. ಅದು ಮರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಮರಳು ಅದು ಶ್ವಾನ ನುಗುವಿಂದ ತರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಫಿಂಗರ್ ಸಮೇತ ಜಂಪರ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತು ಮರಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಮುಗಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಾಟ್ಲಾ, ರೋಹು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಚರಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾಚರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್. ಈಗ ಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಈ ಕಾಟ್ಲಾ, ರೋಹು, ಮೃಗಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿವರಿಂಗ್ ಫಿಶ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಇದೆ, coinciding with the monsoon. So generally end of the May to July or mid August. ಅದು ಇದರದ್ದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್. ಅದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕು. ಈಗ ನೀರಿನ ಫ್ಲೋ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೀರಿನ ಫ್ಲೋ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಜಿಯೋಸ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಫೈನಲ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಈ ಕಾಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಪಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ದ ಎಗ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಮೇಂಟೈನ್ ದಮ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಬ್ರೂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಂಡ್ಸ್, we need to give some final trigger for releasing the eggs. That's called inducement. So a hormonal treatment we give. So that's by injection. So there are some initial days. ಈಗ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಇವರು ಚಿಕ್ಕಸೆಟ್ಟಿ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕಸೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆ ತಾಯಿ ಮೀನು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ದೊಡ್ಡದು ಹೊಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಾವೆ, 2 kg 3 kg ಮೀನು ಅಥವಾ 5 kg ಮೀನುಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿರಾ? ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸರಿ ಬೆಳೆದಿದೆಯೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಗುಣವಾಗಿ. ಹೌದು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋ ಮೀನು ಅಂದ್ರೆ ಫಾದರ್ ಆರ್ ಮದರ್ ಬ್ರೂಡ್. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ GnRH, ಗೋನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಮೇ ಬಿ ಇನ್ PUC ಇದನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್. ಇದಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ ಬೈ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಸರಿ, ಗುಡ್. ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈಗ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ GnRH ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಗೊನಾಡಿಕ್ ಬಂದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಫಿಶ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಎಗ್ಸ್. ಅದು ಈ GnRH ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಮೆಚುರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅನಲಾಗ್. ಈಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಇನ್ಸುಲಿನ್? No. You have any hands? Yesterday you were raising more frequently, so now it's paining or something? ಅಲ್ಲ, ಕೈ ನೋವಿದೆಯಾ?
Very, I am not going to ask any questions. No exam. Be free. So, insulin andre it's a hormone for converting the glucose, isn't it? For glucose metabolism. ಅದೇ ತರ GnRH ಕೂಡ, but insulin whether it is natural or synthetic. Natural as well as It's a natural, but it is produced. the body which produces is natural, Yeah. and if diabetic. No, that what I meant is the diabetic patient injection togondare it's produced using some vectors. Laboratory. ಅದೇ ತರ GnRH ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ that is produced in laboratory. That is injected into. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಿಶ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಓವರ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅನಲಾಗ್ GnRH. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಿಶ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೂಡರ್. ಚಿಕನ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನೋಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ. ಇದು ಓವರ್ಟೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೊಂದು ಬ್ರೂಡ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು 3 to 5 ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ 3,000-5,000 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದು. ಇವನ್ ದೊಡ್ಡದು ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಚರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇವನ್ 10 ಟನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ ನೈಟ್. ಈಗ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 3 or 4 o'clock ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಎಗ್ಸ್. ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಎಗ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಎಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಇಡಬಾರ್ದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಫಿಶ್ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿವರೆನ್ಸ್ ಫಿಶ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆ ಎಗ್ ಅನ್ನು ರಿವರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಇದೆ. ಆ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಕೆಲವು ಮರ ಗಿಡಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಬೇರು ಸೈಡ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದು ಮರಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತದು ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ತಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಾಟಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ. ಆ ರಿವರಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಇದೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಫ್ರೆಶ್ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ನೀರು ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ರಿವರೈನ್ ಮೋಷನ್ ಬೈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 3 days. ಅವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದು ಮರಿ ನಮಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪಾನ್. Sir has given this similar training to us. As engineers, we have lot of scope in this area to work. Especially when we are collecting the spawn and the eggs before spawn becoming eggs. That counting they are finding difficult. See, what I said, if I say only about biology, now what I am saying is, ನನಗೆ biology ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. Where we can work together. See, where engineering and biological sciences to meet. ಇದು ನಮಗೆ some hurdles what biologists we are facing. ಒಂದು ಇದೊಂದು 2-3 kg ಅಥವಾ 5 kg ಮೀನು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಫಾರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಈ ಮೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯಾ, ವೆದರ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದವರು? ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಬ್ರೂಡ್ ಫಿಶ್ ಹಿಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಿಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿದಿರಾ ಅದು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ? ಮೊಟ್ಟೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಮೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತವೆ, ದಪ್ಪ ಇರ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆ ಮೀನು ಮೊಟ್ಟೆ ಬಿಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ? ನೀವು ಕೈ ಹಿಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅನುಭವಿಸಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 25 ವರ್ಷ. 25 ವರ್ಷ.
almost your education time, your age probably now. That much experience he has. At experience ತಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, he is selecting whether it's really mature or not. ಈಗ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೀವು ಒಂದು ಹ್ಯಾಚರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? He has to help. You have to hire him. He is only one person, there are some 20. How he will help? So we need technology. One example, ultrasound technology. Because I am not an engineer, I do not know much about engineering. I hope this technology may help. A person like Chikkashetty's experience can be met with technology. Even it will be useful for him. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಯೂಸ್ ದ AI machine learning technology. So data ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ you see the fullness of the body cavity, stomach area, fullness ಮಾಡ್ಕೊಂಡು if you can make a technology and bring it to just a mobile app, what the status of this fish, whether it can be used for breeding, whether it can be injected. If not, ಯಾವತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು, 1 week or 2 week ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಮೀನಿಗೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಸ್ತೆ, ಅದು ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಎಗ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಮೀನು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೀನಿಗೆ 3 years ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕು. 3 years ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ one fish will be costing almost 10,000 to 15,000 rupees. ಅಷ್ಟು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಮೀನು ಸತ್ತ. ಆ ಒಂದು ಮೀನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಲಕ್ಷ ಮೊಟ್ಟೆ ಬರ್ತದೆ. 5 ಲಕ್ಷ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 4.5 lakhs ಮರಿ ಬರ್ತವೆ. 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕು 10,000 ಮರಿ. ಈಗ 4 lakhs ಮರಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 3 year ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಯ್ತು, 4 ಲಕ್ಷ ಮರಿ ಹೋಯ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಓವರ್ economic loss by just giving injection to wrong fish? One method, one mistake, one lack of information. So here this is one area aspect where we have to work together. Of course, it alone cannot do. You have to come to us to validate. So just I am giving some aspect because ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಬಯಾಲಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ, I do not know whether this topics are also interesting for you or not, but I thought it's my responsibility to share it. ಇನ್ನೊಂದು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಮೀನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಡ. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಮೀನುಗಳು ಸಾಕ್ತವೆ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಒಂದು 20 ಮೀನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಮೀನು ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ. ಜಸ್ಟ್ 10%. ಅಗೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಮೀನು ಸತ್ತರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಸ್ತೀಶಿಯಾ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಓವರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಲಾಸ್? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬದಲು ಓರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಥ್ರೂ ದ ಫೀಡ್ ಆ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಮೇ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ 48 hours ಬಿಫೋರ್ spawning, now on 2 or 3 days now feed ಕೊಡೋಣ. Then we'll put them into the breeding pool with some shower or water condition, temperature, everything we can control. So injection can be avoided. May not be directly applicable to engineering students, it's more biotechnology as well. But it's another area where research is needed. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ. ಬಾಂಡ್ನಿಂದ ಫಿಶ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಓವರ್ ನೈಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೀನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಫಿಶ್ ಎಗ್ಗನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಗ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಫುಲ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಫುಲ್ 3 days ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಪಾನ್ ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ.
needs lot of labor work. Those like security kind, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಾದ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನಮ್ದು ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್, ದೋ India is number 1 in population, skilled labor is still we are lacking. So automation is necessity to replace this labor where skill is not available. Coming back to biology. So ಈಗ ನಮಗೆ ಮರಿ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ. One is called spawn, next is called fry, that's about 1 inch size. ಮತ್ತೆ ಬರೋದು fingerling, ದರದ around 2 to 3 or 4 inch. Next ಬರ್ತದೆ advanced fingerling, ಆಮೇಲೆ ಇಯರ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ standard fingerling. ಇದು different stages of fish seeds required for stocking or culture. ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಪೌಲ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಚಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ತರ ಫಿಶ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ fish seed ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಸೊ ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need the seed ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಚರಿಯಿಂದ ಬರ್ತವೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾಗ್ತವೆ, the river is not having only one fish species, but for culture we need very specific fish species. 100 species ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. And interfering with the wild is environmental damage. ನಾವೀಗ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೈಲ್ಡ್ ರಿವರೈನ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಇಂದ ನೀವು ಮರಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನೇಚರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಚರಿ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಫ್ರೈ ಫಿಂಗರಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಸ್ಪಾನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಕೊಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಂಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಪಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಬೋದ್ರೆ ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಬೇಕು. ಸೀಪೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯು ನೋ ಸೀಪೇಜ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೀಪೇಜ್? Sir? It is percolated through the soil, so water retention is limited. ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಂಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಂಡಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್, ಕ್ಲೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ಲೇ, ಸ್ಯಾಂಡಿ ಲೋಮಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು, ಈ ಕೈಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯೋದು. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ. ಮುದ್ದೆ, ಚಪಾತಿ ಮುದ್ದೆ ಥರ ಇದ್ರೆ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಇದು ಲೇಮನ್ ಮೆಥಡ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ಅದು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಸೊ ನೀರು ನಿಲ್ಲೋದಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಪ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಸೀಪೇಜ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್. So where again we can work together. Soil quality analysis okay. Can you make some gadgets or sensors or some equipment for precision estimation of the soil quality? Not only about soil, water retention. ಈಗ ಸೀಪೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ,
ಮಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಕು. ಫಿಶ್ಗೆ ನಾವು ಫೀಡ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದರ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬರೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೀರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣಿಂದ. ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, pH ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ 3 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 1 ವಾರ 2 ವಾರ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಈಗ ಏನಾದರೂ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇದ್ರೆ, ಮೇ ಬಿ IR ಪ್ರೆಸಿಷನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ one area. So with that machine we can scan all the mineral profile, just scanning, maybe near infrared range. So different minerals are having different excitation range, I think. Based on that they are estimating. So ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ in situ or portable device develop ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be very helpful for agriculture sector. Not only agriculture, even agriculture also. Next, ಈಗ ಮೀನು ಮರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ನೀರಿದೆ, ಬಟ್ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ವೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ದೋಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಈ ಥರದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಮೇಕ್ ದ ಪಾಂಡ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ಪಾಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. So you are asking whether Butex is correct to put or not. Yeah, ready. So Butex, you have shown soap oil put. ಅದಕ್ಕೆ ಬೂಟೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಏನದ? ಬೂಟೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ, ನಾವೀಗ ಪಾಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ, SSP ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಾಚಿ ಬರ್ತವೆ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೋಪ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋದು. ಸೋಪ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಯಾವ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳ್ತಾವೋ ಅಂಥ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಈ ಸೋಪ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಭಾವ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ಮೂಗು ಈ ಸೋಪ್ ಆಯಿಲ್ದಿಂದಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ. ಬೂಟಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೀನಿಗೆ ಬೇಕಿರೋ ಆಹಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ಲೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಮೀನಿನ ಮರಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಾನನ್ನು ನೀವು ಹಾಕುವಾಗ ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅದು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಮೀನಿಗೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಬೂಟಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದ ಕೆಟ್ಟದ? ಬೂಟಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ, ಆರ್ಗ್ಲಸ್ ಧನ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಥರ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಮೀನುಗಳು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೂಟಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ, ಫೀಡ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಂಬರ್ ಅಂತ so you have to prepare the pond based on the soil quality. Sorry, I was traveling last couple of days. I was in Pondicherry 2 days ago. Yesterday I was in GKV Krishi Mela. You know Krishi Mela? So for visitors it is good, but those who are staying there it is horrible. So dusty, so many people, continuously you have to talk. So many problems come. Actually, I was supposed to take the class yesterday, so I requested sir to postpone preparation. So ಈಗ ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಡಿಷನಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೌಡನ್ ಸೇಮ್ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಟಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ಥರ ಆಕ್ವಾಕಲ್ಚರಿಗೆ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾವು. That is the initial food for the young fish. So ಈಗ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, how many of you know about fertilizers? Only one? So fertilizer. So students, nobody?
ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ ತೋಟ ಇಲ್ಲ? ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರಿಂಗ್, ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಒನ್ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕೌಡಂಗ್, ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್. ಇನ್ನೊಂದಿರೋದು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಈಗ ಯೂರಿಯಾ, SSP, ಪೊಟ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ನಾವು ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ? DAP ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕ್ತೀರಾ, DAP ಹಾಕ್ತೀರಾ? DAP DAP ಹಾಕ್ತೀರಾ? DAP ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲಾಂಟಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಯಾವ್ದು ಯೂರಿಯಾ? ಓಕೆ, DAP ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಎರಡು ಯೂರಿಯಾ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಇದು DAP ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಯೂರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಜೇನು. ನೀವು ಸಗಣಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲ, ಸಗಣಿ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಹಾಕಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಇವರು ಸಗಣಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೆಟಬಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಮಿನರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್, ದ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಬಟ್ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ನೀವು ಸಗಣಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೋ ಅವುಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ತಿಂದು ಎರೆಹುಳ ಥರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಅದನ್ನು ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಬೆಳೆಯೋದು. ಅದೇ DAP ಅಥವಾ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ DAP ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಬೆಳೀತವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫುಡ್. ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಬೆಳೆದು ಆ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಬೆಳೆಯೋದು. ಆದರೆ ಮೀನಿಗೆ ಆಹಾರ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಕಾಟ್ಲಾ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರೋ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಮರಿಗಳು. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಈಗ ಸಗಣಿ ಹಾಕಿ ಅದ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, if you put only organic manure, it takes more time for developing the phytoplankton. So what we have to do is combine both. Both organic and inorganic. So you apply cow dung and also the DAP. So you will get the desired plankton density within a short time. And ಈಗ ಓನ್ಲಿ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್. ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಸಡನ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ರಶ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಮರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಸೊ ನಾವು ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್. ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಈಗ ಮೆಥಡ್ is already standardized. Satellite means it's for large water bodies, not for small water bodies. So if it is 1 hectare or 10,000 square meter pond, satellite may not be suitable and it's not accessible to all. But ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು, or maybe some present startups who are sending the satellites. Cost will be very high. Maybe some drone based localized technology develop ಮಾಡಿದ್ರೆ whether we can map the plankton ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು IR based or ಯಾವುದು I do not know how they estimate the plankton. ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, image processing. image processing using Grayscale technology.
This one chlorella. Sorry, not chlorella. Pigment. Chlorophyll. The plants, ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಗ್ರೀನ್? ಏನು? ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ABC ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರಾಜಾಂಥಿನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಡ್ರೋನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೆಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಲೂಮ್ ಲೆವೆಲ್, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, and if it is less, whether we can, how we have to manage. Again, in engineering and biology has to work together. Next, this is a layman method. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈಗ ಮರಿ ಬಿಡೋಕೆ ಕೈ ಎದ್ದು ನೋಡೋದು, ಕೈ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಷ್ಟು ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಮುಳಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ ಸರಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಮುಳಿಸಿದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಗಣಿಯಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಳಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀರ ತಾನೆ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅದು ನಿಮ್ಮ 25 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರೆ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ನಂತರ BFSc MFSc ಓದಿರೋರು ಮಾಡೋದು. ಸಡನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಫೆಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ engineering some desk job and your father is having some agriculture land, you want to do farming. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So we need technology. How? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಫಿಶ್ ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮಗೆ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ನೀರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್? ಈಗ ಮೀನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬನ್, ನಮ್ಮ ಥರನೇ ನಾವೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಥರ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ನೀಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಎನಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್, ಯಾವುದೇ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಅದರ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ animal density it's disproportionately high compared to natural system. ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 1 kg for 1000 liters. ಸೊ 1 kg ಅಷ್ಟು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 times less ಅನಿಮಲ್ ಬಯೋಮಾಸ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವ ನೈಟ್, ಈಗ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಕ್ಲೌಡಿ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಈಗ ಮುಗಿಲಿದ್ರೆ ಮೋಡ ಕವಿರೋ ವೆದರ್ ಇದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಮೀನಿಗೆ ಆಹಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೀರಾ? ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಣ್ಣಗಿರ್ತದೆ ನೀರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೀಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲೊತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಮೀನುಗಳು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಗಾಳಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಹೈಪಾಕ್ಸಿಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಹೌ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್? ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ he is in deep sleep. Next day morning 6 o'clock you go to farm, everything in this body. So we need some technology again here, maybe drone or maybe floating on the pond with all IoT devices. So here we need not only for oxygen, even for metabolites like ammonia nitrate or nitrite. Ammonia 2 ppm ಅಂದ್ರೆ 2 parts per million. ppm ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ppm ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್. PUC ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
So 2 milligram per liter concentration of ammonia idre it is lethal for fish. 0.1 milligram per liter concentration nitrite idre it is lethal for fish. Not even gram, milligram. So ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ರೂ lethal ಅಂದ್ರೆ we need to know what is the actual concentration and what remedial measure we have to take so that our crop is safe. ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಯಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ we should know at any instant time. ಸೊ ಏನು ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕಿಟ್ಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಟರ್ ಕಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು PPM ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಅದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬಯಾಲಜಿ, ಸ್ಪಾನ್ ಟು ಫ್ರೈ ರೇರಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಸ್ಪಾನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಸ್ಪಾನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ 200 to 500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಪಾಂಡ್ ಸೈಜ್ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಇದೆ ಊರಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಗೊತ್ತಾ, ಇರಿಗೇಷನ್ ಪಾಂಡ್. ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20 feet ಡೀಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, 40 by 20 30-40 ಇದು ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಇರ್ತೀರಾ. ವಾಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಡೀಪ್ ವಾಟರ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ವಿಮ್ ದಟ್ spawn the young ones or even fry the one in size, and feed immediate ಸಿಗಬೇಕು, same like our infants. ಯಾವ ಹಸಿ ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬ್ಯಾಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ we recommend 1 to 1.5 meter water. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 to 4 feet. 20 feet ಅಂದ್ರೆ they cannot survive. Lined or cement tank is preferred, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಗ ಅರ್ಧನಾದರೆ 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಂದರೆ 10,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಗೆ 3 to 5 million. ಸಿಮೆಂಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 10 to 20 million. ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಲೈನ್ ಪಾಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ರೆಕಮೆಂಡ್. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಪಾನ್ ಬಿಡುವಾಗ ಕಾಟ್ಲಾ, ರೋಹು, ಮೃಗಾಲ, ಗ್ರಾಸ್ ಕಾರ್ಪ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಜಾತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪಾಂಡ್ಗೆ ಯಾಕೆ? ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ. ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕಿಂದು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆದರೂ ಅದ್ರ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದು ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಗ್ರಾಸ್ ಕಾರ್ಪ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಟ್ಲಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ರೋಹು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ, ಮೃಗನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಸ್ಲೋ ಇರೋ ಮೀನಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗೋದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೋನೋ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಂಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 25 to 32 degree, pH 7 to 9, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 5 ppm, ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಹಾಗೆ ಆಲ್ಕಲಿನಿಟಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅದು 80 to 150 ppm ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಫ್ರೈ ಟು ಫಿಂಗರ್ಲಿಂಗ್ ರೇರಿಂಗ್. ಅದು ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಫೀಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅವಾಗ. ಸೊ ಇದು 2 to 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿಂದ ಒಂದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೆಜಿಗೆ ಫ್ರೈ ಟು ಫಿಂಗರ್ಲಿಂಗ್ ರೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 500 to 1000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟ್ರು, ಡೆಪ್ತು 1.5 to 2 ಮೀಟ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಆಳ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಅಂದರೆ ಮೀನಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 2 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ 10,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು, ಕಾಟ್ಲಾ, ರೋಹು, ಮೃಗ 2:4 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಕಾಟ್ಲಾ ಕಡಿಮೆ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೆಳೀತವೆ, ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೀಡ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಪಾನ್, ಫ್ರೈ, ಫಿಂಗರ್ಲಿಂಗ್, ಇಯರ್ಲಿಂಗ್,
advanced stunted fingerling and the very very stainless steel. They all are of different size. Even Katla rohu, Mrugala ಅಂತ 3 ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಮೂರದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇವರು ಕಾಟ್ಲಾ ರೋಹು ಮೃಗಾಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನರ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಿಂಗರಿಂಗ್ ಸೈಜ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಕಾಟ್ಲಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಬಾಂಡಲ್ಲಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಅವ್ರು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ 50% ಸತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮರಿದ ಕಾಸ್ಟ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಅರ್ಧ ಹೋಯ್ತು, 50,000 ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಸೈಜ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬೇರೆ ಇದೆ, ಸಿಬಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಕ್ಯಾನಿಬಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಕ್ಯಾನಿಬಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ ಅದರದೇ ಜಾತಿ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಇದನ್ನ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಈಗ ಕ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಸಿವಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಥ್ರೆಟ್ ಇದ್ರೆ ತಿಂತವೆ, ಅದು ಮರಿಯದೇ ತಿಂತವೆ. ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಚಿಕ್ಕ ಮೀನನ್ನು ಜೊತೆಲಿದ್ರೆ ಹಸಿವಾದ ತಿಂತವೆ. ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆರ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ವೆಯ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪಾನು ಹೇಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 5 millimeter ಸೈಜ್. ಈ ತರ ಕೈಲಿಟ್ಟು ಕೈ ಕಾಣ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಫಾರ್ ಅ ಸೇಲ್, ವಿ ಟೇಕ್ 1 ml, ವಿ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ವಾಟರ್, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾನ್. ಹೇಗೆ ಸ್ಪಾನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೈ ಅದೇ ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೀರಾ ತಾನೆ, 1 ml 2 ml ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರಿರುತ್ತೋ ನೀರಿರಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋಲ್ಲ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ನೀರು ತೆಗಿಬೇಕು ತಾನೆ. ನೀರು ತೆಗೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೀನು ಸತ್ತವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000-2,000 ಮರಿ ಬರ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ಮರಿ ಹೋಯ್ತು ತಾನೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಿಯರ್. So technology is available. This Chinese technology. Just put 1 or 2 ml into that one, it will count. I do not know what's the method. ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But technology is available. I don't know which company. It's for shrimp and in China they are using. Even in India, we are importing it. You got a model over there. I can connect with the person who is marketing. Yes. So he is in Bangalore. He is my friend. So if you wish to have any project on that, I think he can give you some inputs. Or even I can also give so far. Sir, whether it is for spawn or frying? This is for spawn. Spawn. I actually shrimp together though. But fish is So we can do IMC. it costs around spawn. 45,000 rupees. ಸೊ ಈಗ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ ಸ್ಪಾನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸ್ಪಾನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 ml ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೀರಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ. ನೀವು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೀರಲ್ಲ, ಹಾಪನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ನೀರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ತೆಗಿಬೇಕು ತಾನೆ. ಆ ಹಾಪ ಕಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ, ಹೌದವಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಚೈನಾದಿಂದ ತಗೋದು. ಚೈನಾ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಇದೆ. So again I told night, if there is a lack of oxygen, next day you will be seeing like this a pond. It will be smelling bad. So already the farmer has lost his crop. More than that, in that smell he has to remove all this fish. He has to drag it, dump it. Already he has lost his, ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ 1-2 ವಾರ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮೀನು ಮತ್ತೆ ಜೆಸಿಬಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು, ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಹಿಯರ್, ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಮೇ ಬಿ ಸೋಲಾರ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಅಕ್ವೇಚರ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಮಾಂಡ್.
Diesel cost almost 80-90 rupees. Not economical rupees. Maybe no solar EV is there. So ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Not made by Indians. It's also important. Aquaculture is having technology. 99% is imported from abroad, mainly China or Southeast Asia. And people are ready to purchase, especially shrimp farms. Shrimp, ಈಗ ಫಿಶ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕಾಟ್ಲಾ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾಟ್ಲಾ ರೋಗು? ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದೂವರೆ ಕೆಜಿದ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ₹100. ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬೀಳ್ತದೆ? 80 ರೂಪಾಯಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 80 rupees, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 90 rupees. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅರೌಂಡ್ 120 rupees ಫಾರ್ಮ್ ಗೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 40 rupees. ಬಟ್ ಪೀಕ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮೇಬಿ 100 euro ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 20 rupees ಅದು ಮಾರ್ಜಿನ್. ಸೊ 1 hectare 10,000 square meter ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 8 ton ಬರ್ತದೆ. So 8,000 kg into some 20 or 40 rupees. So around 3 lakhs. Shrimp alladre 1 hectare production around 5 ton. Production cost around 180 rupees. Market price is 350 rupees. But the risk ಹೆಚ್ಚು, diseases ಹೆಚ್ಚಿರ್ತವೆ. Again there also disease ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ it will be too much for you. It's another area. So they are ready to spend because margin is high risk, high reward. So after margin ಇರೋ ಕಾರಣ they are ready to purchase technology also. Majority of these technologies are for shrimp industries in India. ಹಾಗೆ aquaculture ಅಲ್ಲಿ ಮರಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಯೋಫ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, RAS ಇದೆ, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲಯಬಲ್. ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ರೆಡಿ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ನಂದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್ ರಿಮಾರ್ಕ್, ಡು ನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ವಿತ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇವನ್ ಡೈರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಕೆಲವು ಈಗ ಅಕ್ಷಯಕಲ್ಪ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅಕ್ಷಯಕಲ್ಪ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನೀರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ತವೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಕ್ಷಯಕಲ್ಪ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್? half liter. Still they are making they are having good market. Yakanದ್ರೆ people are ready to purchase because it is good quality. That is one kind of industrialized dairy farming. But 99.9% of Indian dairy farming is livelihood activity. But aquaculture, almost 90% is commercial activity. ಅವರಿಗೆ ₹1 ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ₹5 ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ₹1 more. ಅವರಿಗೆ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಂಧ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡಿಯೋ ಥರನೇ ಇರೋದು. ನರ್ಸರಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಚಾಯತಿಂದ. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಬಯೋಫ್ಲಾಕ್ RAS ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೀಡ್ ಆಗಬೇಕು. So feed can be formulated same like poultry feed or cattle feed ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಫಿಶ್ ಫೀಡ್ ಇದೆ. ಆ ಫೀಡನ್ನು ನೀವು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಆದರೂ ಅದು ಮುಳುಗಲ್ಲ, ತಿಂತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೀಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಚಿಕ್ಕದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಫೀಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫೀಡ್. ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಾದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ.
So how it will be added to the natural feed after that? So I had experienced that it was not added to the natural feed afterwards. So now starting is a natural feed for the how the ಇಲ್ಲ ಜನರಲಿ ಈಗ ನೀವು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಕಾಪ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾಟ್ಲಾರ್ ದೇ ಆರ್ ರೇಷಿಯಸ್ ಈಚಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಫೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ನೋಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಎ ವೀಕ್. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ತಿಲಾಪಿಯಾ. ತಿಲಾಪಿಯಾ ಆದರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಫೀಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಟ್. So eat, but I faced that it was not having but and feed ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ like it ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫೆಡ್ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರೇ ಇಡಬೇಕು. ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಫೀಡ್ ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಸೊ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಫೀಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಈಟ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಫೀಡ್. ಸೊ ನೀವು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಫೀಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಓನ್ ಫೀಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಗೆಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಈಟ್ ದ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫೀಡ್. ಸೊ ಮಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ತಿನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕಷ್ಟು ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು 4 ದಿನ ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಅದು ತಿಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕಳವಾಯ್ತು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ರಿ ತಿನ್ನಲಿ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಕಳವಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ನೀರಾಗ್ತದೆ, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೈ. If you are not feeding fish for a week, no problem, they will not die. Even for a month also, no problem. Growth will retard, but they will not die. And what would be the natural food? Natural food, one, the like the manuring when we do, natural so plankton, phyto or zooplankton, they are the natural food. But only with that, the growth will be very limited. Because we are doing commercial farming, so biomass is more. So we have to give additional feed. So farm-made feed we can give. For example, for cattle, we have pellet feed. Otherwise, we can purchase this rice bran or wheat bran or corn, everything we can put together, soak it overnight and give it the next day. Then it's same like that. Overnight or at least 5-6 hours, so that they become soft. So it is easy to digest. Same like that for fish also. Especially like groundnut oil cake. Then the rice bran is the most common practice. That groundnut oil cake will be very much hard served when it is when it is. So put it in water for an hour, it will become very soft. And how That's the all. quantity will be given for that? For fish, it is like different stages. Here you can see. Like a fingerling, the first month it's 8-10% of biomass. When they are young, you have to give more percentage. Once they are growing, the percentage you have to reduce. But quantity of feed will be increasing because their biomass is increasing. So initially, you mix both GNOC and the rice bran 50-50, 1:1. So when they are spawn, you have to feed 6 kg per million seeds. In case of the very small ones, for tilapia also stands same. Fingerlings. Then here you have this. See, 3rd month or 4-6% of biomass. If one fingerling is weighing around 10 gram, then 0.6 gram per fish. With the same what they are using as a rice bran and GMS. Yes, Could you explain what is the GMS? groundnut oil cake. And rice bran, you should use oil with oil, not de-oiled rice bran. For rice bran oil, they will be using the same rice bran, and finally with nothing, only fiber content, they will be selling it maybe like 10 rupees per kg. That is waste. We should mix and only give, not associate alone. Only groundnut oil cake you can give, but do not feed only rice bran. Okay. But we can give the GMS. But cost is more for GMS, per kg around 40 rupees. But better you give both, mix 50-50. So feeding, see here, 15 to 30 minutes is the period. Once you feed, it should be consumed within half an hour. ಅದು ಮೊದಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಡೇ ವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್.
ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60% to 70% ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ಫೀಡ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೀಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಳೆತು ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೀಥೇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ water quality also we are losing. So again we have to put more management measures for improving the water quality. So again here how we can work together. ಈಗ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೋಟಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ can we make it automatic? Maybe some mobile controlled or timer based. ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ even our own institute is also developing the technology. But developing engineering technology by a life science scientist, how it will be? So engineering technology has to be by engineers with the help of or support of biologists. So ಇದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಫೀಡರ್. ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಪೆಂಡುಲಮ್ ತರ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಿಶ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಹಿಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಮೇಬಿ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ದೆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆಗ ಫೀಡ್ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಮೀನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಹಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮೂತಿನ ಹೊಡಿತದೆ, ಹೊಡೆದ್ರೆ ಫೀಡ್ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇಟ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫೀಡರ್. ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆದು ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೈಮರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಎಷ್ಟು ಫೀಡ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೂಟೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ತಿಂತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಲೇಬರ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುರಿದೋಗ್ತಾನೆ, ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಫೀಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಫಿಶ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಸೊ ಇದು ಅಗೇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್. ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಫಿಶ್ಗೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಯಾರ್ಯಾದ್ರು ಪೆಟ್ಸ್ ಮನೇಲಿದ್ರೆ they will be tempted to have the, like in my native I have a dog. Night ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಕಳಕ್ಕೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೊಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಗಲೇ ಬರೋದು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ. with the change. In the farm area it's not like urban pets, they are for protection. So fish is also, if you are feeding it from one corner of the pond, they know fish is available. When we go to the area we talk, fish will come to that area with our sound. ನಮ್ದು ಫಾರ್ಮರ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬರ್ತಾವೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೈನ್ ಆದ್ರೂ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ದೇ ನೋ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಫೀಡ್ ದಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹಸುಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಅವರ ನಾಯಿಗೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಫಿಶ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೀ. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಫೀಡ್. ಈಗ ಫೀಡ್ ದಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ದಿ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಬೇಕು, ಫಿಶ್ಗೆ ಏನೋ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಫೀಡ್ ಹಾಕಿರೋದು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ. ಫೀಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಲೇಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಅರ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನೋ ಮದುವೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30-6 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ.
ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆವಾಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬರೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 7:30 ಆಗ್ತದೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, ಇವನ್ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹೆವಿ ಮೀಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ. ಯಾಕೆ? ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಿಕೆ. ವೈ? ಬ್ರೈನಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ? ಬ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಇರೋದು. ಡೈಜೆಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಟು ಅವರ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಏರಿಯಾ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ರೈನಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ವಿ ಫೀಲ್ ಸ್ಲೀಪಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಶ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೀಡ್ ಲೇಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಆ ಟೈಮೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಅವಾಯ್ಡ್ ಓವರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಫೀಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ 24 hours. ಈಗ ನಾವು ಮೀನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೀನು ಮರಿ ಪಾಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತೆಗೆದೆಲ್ಲ ಅದು ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹಾಕೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರ ತಾನೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ ತಾನೆ? ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ? ಕರಡಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬಂದು ಕೊಳೆ ಆಗ್ತದೆ, ನೀರು ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್. ಪಾಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. I do not know how far engineering aspect will be helpful here. Maybe some mechanized, like ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೇಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರ್ತವೆ, ಐಕಾರ್ನಿಯಾ. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್? ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ವರ್ಕ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ laborious. If you use Hitachi, it cannot go much inside, only from the side, and cost is very high. Any method that can be easily, so mechanization, I do not know, it's difficult. Aquatic insects are so pile. Now it's okay, it's working well. Weed fishes, this is another very predatory fishes is ತೆಗೆಯೋದು. That also has to be done manually or with some pesticides. Water quality condition ಆಗಾದಾಗ whether we can make some IoT devices. My former institute in Central Institute of Brackish Agriculture, ಅಲ್ಲಿ we had a project with Welltech University, Welltech Institute in Chennai. So for developing IoT devices. Welltech. DBT project is there. Already now it's getting device is getting ready. So ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಫ್ಲೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಟ್ಟು they are analyzing the water quality, and that information will be directly given to mobile through some SMS or through message, different options. Then seed quality. ಈ ಮರಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಸ್ಪಾನ್, ಫ್ರೈ, ಫಿಂಗರ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಫಿಶಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಲೋವರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಶ್ರಿಂಪ್. ಶ್ರಿಂಪಲ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಮರಿ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಿರುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಫಿಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಈಗ ನೀರು ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಪುವರ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್
ಸ್ವಿಮ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ರೌಂಡ್ ಬಲ್ಪು ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮರಿ ಆ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೇಮನ್ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲಿಮ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ, ಮಸಲ್ ಗಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮಸಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು 1/4 ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಸೈಜ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್.